تو ہرس کرنا، ہوس کرنا، مال کے پیچھے بھاگنا. لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو مال کمانے کے لیے، ہنر سیکھتے ہیں تو مال کمانے کے لیے، کسی استاد کے پاس جاتے ہیں تو مال کمانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے، کسی سے جرانہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح یہ آگے کیسے گیا ہے. جب مطمع نظر ہی مال ہو، جب توجہ ہی ساری مال کی طرف ہو، جب دولت ہی ہر چیز کا لوگ حاصل سمجھ لیں اور مقصود اور مدعائی دولت کو بنا لیں، تو پھر انسانوں میں کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، روحانی قوتیں ختم ہوتی ہیں، پھر انسانوں کے اندر شوق، ذوق اور وہ ساری چیزیں کمزور پڑتی ہیں. میرے نبی کریم، پھر پڑھیے، خوش ہو کے پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا ہمیں یہ سکھایا ہے، بتلایا ہے کہ قناعت کرو، تھوڑے پر راضی رہنا سیکھو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ سے ایسی خواہشات سے پناہ مانگا کرو جو خواہشات تمہیں عیب میں ڈال دیں، اور فرمایا ایسی خواہش سے بھی اللہ کی پناہ مانگو جو خواہش پوری کرو تو وہ خواہش ایک اور خواہش میں ڈال دے. اللہ کی پناہ مانگو اس خواہش سے کہ جو پوری کی جائے تو پھر ایک اور خواہش میں تمہیں ڈال دے. اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، پناہ مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو. بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت محدث ابن جوزی علیہ رحمہ نے، کہ ایک شخص تھا، اس کے گھر میں ایک ناگن رہتی تھی. ناگن، وہ ناگن سونے کا انڈا دیتی تھی. بزرگ جب حکایات بیان کرتے تو سمجھانے کے لیے بیان کرتے. سونے کا انڈا دیتی تھی. اس ناگن نے اس طرح کیا کہ ایک دن اس کے گھوڑے کو ڈس لیا، گھوڑا مر گیا. گھر والوں نے شکایت کری کہ اس کو مار دینا چاہیے، گھوڑا آج اس کے ڈسنے سے مر گیا، یہ ناگن ہے، سونے کا انڈا تو دے گی لیکن ڈسے گی بھی ضرور. یہ ناگن ہے، انڈا سونے کا دے گی پر ڈسنا اس کی فطرت ہے، یہ ڈسے گی بھی. اس نے کہا بھی کوئی بات نہیں، سونے کے انڈے سے کئی گھوڑے آ جاتے ہیں، مر گیا تو کیا ہوا. کچھ دنوں کے بعد اس ناگن نے کتے کو ڈسا، کتا بھی مر گیا. گھر والوں نے شور مچایا کہ یہ ناگن ہے تو اسے دودھ پلاتا ہے، یہ سونے کا انڈا تو دے گی پر ڈسے گی بھی، اس لیے کہ ڈسنا اس کی فطرت ہے، اس کی طبیعت ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، سونے کے انڈے سے کئی کتے خریدے جا سکتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد اس نے پڑوسیوں کے کچھ جانوروں کو بھی ڈسا. لیکن جب انسان کی آنکھوں کے سامنے سونے کے انڈے کی اینک لگی ہوتی ہے نا، پھر کتنے لوگ ڈسے جا رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. جب سونے کے انڈوں کی اینک لگ جاتی ہے پھر کتنے غریبوں کی کٹیا جلتی ہے پر اس کی پرواہ نہیں ہوتی. جب سونے کے انڈوں کی اینک لگ جاتی ہے پھر کتنے رشتے ٹوٹتے ہیں، لوگ پرواہ نہیں کرتے. سونے کے انڈے کی اینک لگی ہوئی تھی. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس شخص کا ایک ہی جوان بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا، جس کے لیے، جس کی طرف دیکھ دیکھ کے ماں باپ جیتے تھے، جو ان کی آرزوؤں کی امیدوں کا مسکن تھا، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، روشنی تھا. اس ناگن نے پھر اس بچے کو ڈسا، اور جب اس بچے کا جنازہ اٹھا تو پھر اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا، اور ڈنڈا پکڑ کے جب وہ مارنے لگا نا ناگن کو، تو اس کی بیوی کہنے لگی اسے نہ مار، اپنے اندر کے لالچ کو ڈنڈا مار، اپنے اندر کی اس ہرس کو، اس ہوس کو، اس طمع کو، جس نے آج میرے بیٹے کی جان لے لی، جس نے ایک ماں کی گود اجاڑ ڈالی، جس نے اس گھر کی ساری خوشیوں کو تباہ کر دیا، اس لالچ پہ ڈنڈے برسا، جس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہر چیز کو، جس نے کچھ بھی آج باقی نہیں چھوڑا. بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، یہ دنیا دار پجاری زردے، کتیاں دے گل ٹلی ہو. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا مال مردار ہے اور طلب کرنے والے کتے. مردار مال کو طلب کر رہے، بیٹے کا جنازہ اٹھ گیا، اب کیا فائدہ ہوا. آج روحوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، آج دلوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں. آج تن کے اجلے لوگوں کے من کے اندر کچھ بھی موجود نہیں، مردہ روحیں، مردہ دل، مردہ خیالات. ہر چیز مائنس کر کے جو چیز پیچھے بچی ہے وہ صرف دولت ہے. ہر چیز
माइनस करके हमारे पास जो पीछे बची हैं वो जायदादें हैं, हर चीज माइनस करके जो हमने बचाया है वो दुनिया का माल है, बाकी हर चीज तबाह हो गई। भाई के साथ झगड़ा चल गया है, चूंकि एक 4 मरले के प्लाट का मामला था। वालिद के साथ तनाजा चल गया है, चूंकि उसने हमें हिस्सा कम दिया था। अम्मा के साथ झगड़ा है, क्योंकि वो बड़े भाई की जायदाद ज्यादा देने के हक में है। हमारा अपने दोस्तों यारों के साथ जो रिश्ता है वो लालच का है। हमने हर जगह हिर्स का बाजार गर्म किया, तमा, लालच, ये सारी चीजें इस तेजी के साथ लोगों ने ओढ़ी हैं कि हर तरफ दौलत का बाजार गर्म है। ये जो सड़क पे जा रहे हैं, कुछ पैसे लेने जा रहे हैं, कुछ लेकर के वापस आ रहे हैं, कुछ मजदूरी करने जा रहे हैं, कुछ मजदूरी ढूंढने जा रहे हैं। दौलत ही दौलत का हर तरफ अंबार लग गया है। यूं महसूस होता है कि जैसे अब जो किसी से सलाम लेता है तो वो भी पहले सोचता है कि मुझे मुयस्सर क्या आएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु सलाम के ज़माने में एक शख्स था जो मुस्तजाबुद दावात था। कौमे जब्बारीन के पास रहने वाला वो शख्स बलअम बिन बाऊरा उसका नाम था, मुस्तजाबुद दावात था। अल्लाह ने उसे ये दर्जा अता किया था कि जो दुआ करता था रब उसकी कबूल फरमा लेता था, उसकी दुआएं मकबूल होती थी। इतना अल्लाह करीम ने उसे नवाजा था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर उस कौम की तरफ गए ना जिहाद करने के लिए, तो बलअम बिन बाऊरा पहाड़ पर इबादत करता था। बहुत सारे लोग उसके अकीदतमंद थे, बहुत सारे लोग उससे मोहब्बत करते थे, बहुत सारी जगहों पे वो चाहा जाता था। जब उसकी तरफ हजरत मूसा उस कौम की तरफ हमला करने के लिए जा रहे थे तो लोगों ने उससे कहा कि तू इस तरह करके दुआ कर, हजरत मूसा की कौम रस्ते में ही तबाह हो जाए माज़, क्योंकि तेरी दुआएं कबूल होती हैं, तो ये दुआ कर कि रस्ते में ही वो सब लोग खत्म हो जाए। उसने कहा क्या बेवकूफ़ी करते हो, अल्लाह के नबी के बारे में दुआ कर दो, पैगंबर खुदा के बारे में, हजरत मूसा कलीम के बारे में क्या बेवकूफ़ी करते हो। लोगों ने मजबूर किया, उसे मजबूर किया, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं नहीं ये काम करता। लोगों ने दलाइल दिए, बिल आखिर कुछ लोगों ने कहा कि आप इस्तिखारा कर लें, अगर तो आपकी समझ में ये बात आई तो आप आगे ले जाइएगा, ना आई तो ना ले जाइएगा। बलअम बिन बाऊरा ने इस्तिखारा भी किया। इस्तिखारे में भी उसे हुक्म हुआ कि तुमने बद्दुआ नहीं करनी, तुमने हजरत मूसा की कौम के बारे में दुआए ज़रर नहीं करनी। अब जब उसने साफ सुथरा इनकार किया ना कि भाई मैं दुआ नहीं करूंगा अल्लाह के पैगंबर के बारे में, ना उनकी कौम के बारे में, तो लोगों ने वही हरबा इस्तेमाल किया जो लोग इस्तेमाल करते हैं। ढेरों तोहफे लेके आ गए, दौलत लेके आ गए। अल्लाह तबारक व तआला जब दीन के नाम पे लोगों को इज्जत देता है तो फिर लोग उसको इस्तेमाल करके दुनिया इकट्ठी करनी शुरू कर दे, फिर लोग अपना बड़ा नुकसान करते हैं, फिर अपनी रूहानियत का, अपनी तासीर का लोग बड़ा नुकसान करते हैं। फिर लफ्ज़ों के हेर फेर से दौलत कमाना चाहते हैं, लेकिन याद रखें लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ्फुज़ से नहीं। लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ्फुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले ज़ुबान से आगे, अहले दिल आज भी हैं अहले ज़ुबान से आगे। फिर लोग सौदे करने लगते हैं अपने अल्फाज के, हुरूफ के। बहुत सारे जब तहाइफ मिले, कायल किए तो आमादा हो गया, दौलत जो सामने आई लालच कर गया। इसको कुरान हकीम ने बयान किया है। इस वाक़े की तरफ कुरान पाक ने इशारा फरमाया। बलअम बिन बाऊरा ने हाथ उठाए और दुआ के लिए जब निकला तो जिस घोड़े पे सवार था, जिस गधे पे सवार था, जब ये जा रहा था ना पहाड़ पे चढ़ के मैं बद्दुआ करूंगा हजरत मूसा की कौम के लिए, जब जा रहा था तो घोड़ा वापस बार बार मुंह फेरता था, वापस इसको कहता था ना जा, वापस आ जा। ये उसको मारता था, पहाड़ की जान में ले जाता था। अल्लाह अकबर। ये बार बार मारने लगा तो घोड़े ने, इसकी सवारी के जानवर ने दुआ शुरू कर दी। घोड़ा था या गधा था, उसने दुआ की, अल्लाह मुझे जुबान दे, मैं इस लालची को कुछ समझा दूं, मुझे जुबान अता कर, मैं ही इसे कुछ समझा दूं। अल्लाह ने जुबान दी तो गधा कहने लगा आगे ना जा, तू मुझे आगे भेजता और अल्लाह के फरिश्ते मुझे वापस भेजते हैं। लेकिन लालच था ना ताइफ का, दौलत का। जब चढ़ा पहाड़ पे और हजरत मूसा के लिए हाथ उठा के कौम के लिए बद्दुआ करने लगा तो लफ्ज हजरत मूसा की कौम के लिए अदा करता था, निकलते अपने लिए थे और उन लोगों के लिए थे जिन्होंने दुआ के लिए कहा था। वो लफ्ज पलट के इसी पर आए, इतना इसका बुरा हाल हुआ कि जुबान लटक गई।
اور پھر اللہ کے شدید عذاب میں مبتلا ہوا. یہ لالچ عذاب کو آواز دیتا ہے، عذاب کو آواز دیتا ہے، اور انسان کی قناعت انسان کو عزت والا کر دیتی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں لالچ سے بچائے اور قناعت کی دولت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.